और जिन्नी देर असी वचन पढ़ नहीं लेंगे, कृपा करके असी अपने पैरों से खलोते ना ते अज का संदेश है असी किवें जित प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं सुबह नबी नूं सुन रहा सी और वो बोल रहा सी कि असी किवें जित प्राप्त कर सकते हाँ, क्योंकि हारे होया दा कोई मुल नहीं होवेगा, पर जिते होया दा मुल होवेगा। आओ असी उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसदियां पहलियां 4 आयतां प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ लवांगे। तद यहोवा ने अब्राहम को आख्या, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता के घर तो उस देश को जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा और मैं तेनू आशीष देवांगा और मैं तेरा नाम बड़ा करांगा और तू बरकत का कारण हो। जो तेनू आशीष देते हैं मैं उन्होंने आशीष देवांगा और जो तेनू तुच्छ जानते हैं मैं उन्होंने श्राप देवांगा। तेरे कारण सृष्टि के सारे घराने मुबारक होंगे। सो अब्राहम जिवें यहोवा उन्होंने बोलिया सी चलिया अते लूत भी उहदे नाल चलिया। खुदावन बहुत बड़ी बरकत होवे और बड़े आदर नाल असीं बैठांगे कि अपने छोटे बच्चों नूं अपने कोल संभालांगे। ये नहीं कि वो बच्चे भैणों वालों भाइयों वाल जान ते भाइयों वालों भैणों वाल जान, ये तुसीं सामभना है मसला। बाकी संदेश सुनना है। वचन कहता है जे तुसीं रीस नाल ऊच दी किताब उसका 15-26 च लिखिया, जे तुसी रीस नाल अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनोगे अते जो ओदियां नजरां विच भला है वो करोगे, तां जेड़ियां बीमारियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां ने वो तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। मैं तुहानू नरोया करन वाला परमेश्वर। इस करके प्रभु तुहानू बहुत ढेर सारी बरकत देवे। अज सानू बड़ी खुशी है कि असी अपने प्रभु दे हुजूरी विच हां। भावें बेहद सर्दी सी पर फिर भी इतों की कलीसिया ने कदे भी सर्दी जां गर्मी किसी गल की परवाह नहीं की। तुसी प्रभु नूं बेहद प्यार करदे। सो मेरे अजीजो, अब्राहम नूं जदों प्रभु ने आवाज दी, आसमान तो आवाज दी और उसनूं कहा कि यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या, तू अपने देश तो ते अपने साका तो ते अपने घर तो निकल तुर उस देश नूं जो मैं तेनू विखाया निकल तुर, अते मैं तेनू वड्डी कौम बनावांगा और मैं तेनू आशीष देवांगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो। मेरे अजीजो, पहली गल कि अपना देश छड्डना, नंबर 2 रिश्तेदार छड्डने, नंबर 3 अपना घर छड्डना, ये दुनिया दे ते बहुत औखा है। पर जिन्हां ने जित प्राप्त करनी है जां जित जाना है जां जिते होए बनना है, उन्हां दे लई एक कोई वड्डी गल नहीं है। उन्हां दे लिए कोई वड्डी गल नहीं है।
कोई रोटी दा भुखा हुंदा और ਉਹਨੂੰ रोटी मिलनी चाहिए है, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ और अमृत जल पी। तो याद रखो, एक सानू भुख प्यास रोटी ते पानी दी हुंदी है, हाथ उठा के आखो एक भुख प्यास सानू खुदा दे जिउंदे वचन दी हुंदी है। और जिहड़े खुदा दे वचन दे भुखे प्यासे ने, इन्हां नू कोई चीज संगत विच आउण तो रोक ही नहीं सकती। जिस तरह अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा नू कहा, मेरे नाल खुदा बोलिया, तो विश्वास कर मेरे नाल खुदा बोलिया है। और सानू हुण अपने साकां विचों ते अपने देश विचों ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ कुछ भी दे नहीं सकेगी। ये दुनिया सानू बर्बादी, वीरानी और पाप भरे संसार ने सानू कुछ नहीं देना, ना सानू इन्हां तो कुछ मिल सकता है। जे सानू कुछ मिलना है तो वो साडे यहोवा परमेश्वर तो मिलना है। और जे मिलना है तो फिर की मिलना है? हाथ उठा के आखो सदा दा हमेशा दा जीवन मिलना है। सदा सदा रहने वाला जीवन सिर्फ यहोवा परमेश्वर के कोल है। तुहानू दुनिया विचों एक कौडी नहीं मिलेगी, बल्कि असीं वेखदे हां कि दुनिया खुदा के लोकां नू पसंद भी नहीं करती। मैं तुहानू सच्ची गल कहंदा मेरे अजीजों, इस करके असां की होना है? तालियां बजावांगे असीं जे तू होना है, क्योंकि साडे युग दे संदेश वाहक, युग दे दूत, युग दे नबी ने क्या है, असीं जित किवें पाईए, असीं जित किवें पाईए, सानू किवें जितना चाहिदा है। एक गल है कि जे ते तुसी क्रोधी सुभाਅ लई फिरदे हो तां तुसी इस जित विच अगे नहीं वध सकदे। जे तुहाडे अंदर बड़ा गुस्से वाला सुभाਅ है, बड़ा क्रोध वाला सुभाਅ है, ते तुसी भाई अगे नहीं जे वध सकदे। ए पुल तो मैं कह रहा। दूसरी गल, जे तुसी दुनिया नू बहुता ही प्यार करदे जे ते तुसी तां भी अगे नहीं वधना, क्योंकि दुनिया वाल तुहाडियां झातियां पिछे वजदियां ही रहणियां। समा है नीगा, समा है नीगा कि तुसी आखो कि समा बड़ा है ते ए मेरी भी गलती होवेगी ते तुहाडी भी गलती होवेगी। पर साडे कोल बहुत समा है नीगा, और अगे वधन दे लई असी निकलना है, तां जो मेरे भरा, मेरियां भैणां, मेरे जवान बच्चे, जवान बच्चियां, धीआं बेटियां की पा जान, जित प्राप्त पा जान। जित जिहड़ी है वो पा के जान। हालेलुया। प्रभु किन्हां नूं चाहुंदा है? नहीं ना जवाब मिलिया। प्रभु किन्हां नूं चाहुंदा है? किन्हां नूं मिलिया है? मैं थोड़ा जिहा बोला भी हाँ।
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਐਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੋਗੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਢੂੰਡੋਗੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਖੜਕਾਓਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਵੱਖਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਏਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਨੀਏਲ 12 ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਏਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਏਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਨੀਏਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਨੀਏਲ 12 ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਥਰੇ ਲੀੜੇ ਪਹਿਨੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਥਰੇ ਲੀੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਮੇਂ, 2 ਸਾਲ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ 3.5 ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਓੜਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਓੜਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੂੰ ਛੇਲਾਂ ਦੇ ਘੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਓੜਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਓੜਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਦਾਨੀਏਲ
मतलब दिन में 3 बार प्रार्थना तो रह ही नहीं सी सकता, कदे भी रह नहीं सी सकता। साडे घर किते प्राहुणा आ जाए ते असी सोचते हैं कि ओह अज प्राहुणा आया ते अज फिर दुआ ना ना, प्राहुणे नूं भी बिठा लो, जे तुसीं जेतू होना ते उहनूं आखो भी भाईया इस तरह फिर असीं ते करदे ही हो दुआ रात नूं ते तू भी आ जा। हालेलुया। प्राहुणे नूं की मिलेगी? तुहाडे घर चों एक गवाही मिलेगी। हालेलुया। सुबह उठोगे, दुआ करोगे, नाल रिश्तेदार नूं भी आखो दुआ करिए, वो भी तुहाडे घर चों एक बरकत लैके जावेगा और एक नमूना लैके जावेगा। केड़ा नमूना? दानियल दा नमूना, दाऊद दा नमूना। शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे और मेरे अजीजो तुहाडे घर प्रभु दे डर दे नाल भरे रहन, प्रभु दीयां खुशियां आनंद तुहाडे घरां विच पाया जावे। इस करके असी देखते हैं कि दानियल नूं कह दिता गया, दानियल तू अपने राह पा दो मेरे कन्ना च बात, तू अपने राह तुरिया जा, तू अपने राह तुरिया जा। ये गल्लां औरत दे समय नहीं हन और ये सब मूंदियां हुईयां हन। मूंदियां हुईयां मतलब इन्हां ते मोहरां लगियां हुईयां ने। तू चलिया जा, तेरा समा जिन्ना सी तू गुजार लिया, तू चला जा। हालेलुया। किन्ने चले गए ने? जे सुन रहे हो तो किन्ने जाने चले गए? अब्राहम चले गया, हुणी हाथ उठा दो, दानियल भी वो भी चला गया और असली बहुत सारे चले गए। एक ग्रुप बहुत वधिया ग्रुप बनता जा रहा सी और अपनी अपनी वारी सिर वो जमीन के अंदर लेट दे जाते सन। अपनी अपनी वारी सिर वो जमीन के अंदर कब्रां विच सौंदे जाते सन। पर वेला एक आउणा सी जदों उन्हां दे उठाए जाण दा होना सी। हालेलुया। ओ अपना समा गुजारते गए, सौंदे गए। कि साडे नाल भी नहीं इस तरह होया? साडे विचों भी साडे भैण भरा बड़े जाने चले गए, बड़े जाने सौ गए और जमीन दे विच लेटे हुए ने। मैं बहुत सारे दा जनाजा कीता है और याद रखो मैं जनाजे दे उत्ते गल पक्की कही है कि इस करके असी बड़ी उम्मीद नाल इस भरा नूं, इस भैन नूं कबर दे विच रख रहे हां, क्योंकि यीशु दे आउण दे उत्ते कबरां भुल जाणगियां। हालेलुया। पर बड़ी वधिया गल है कि कदे जित प्राप्त करके जाओगे, जे हार के चले गए तो कोई मुल नहीं दे पैना, कोई मुल नहीं दे पैना। नबी कहंदा कि संदेश विच डांट मारो तां जो लोग चुकन्ने हो जाण। इस करके एक कहना बड़ा जरूरी है। बड़े लोग कहते ने पे असी वचन सुनते हैं। मैं भी कहता बहुत वधिया है कि असी की सुनते हैं, वचन सुनते हैं। पर याद रखो जे सुनते हैं तो फिर असी उन्हें मनना भी हाँ अते पूरा भी करना है, क्योंकि जिस तरह दानियल प्रभु दे पिछे चलिया। मैं एक दिन संदेश दे रहा सी दानियल दे उत्ते, सदरक मिशक अबदनगो दे उत्ते, और जदों यरूशलेम उजड़ गया, यीशु मसीह तो 650 साल पहले यरूशलेम उजड़ गया और फिर की हो गया?
ਇਹ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ और उसने चढ़ाई करके यरूशलेम ਨੂੰ बर्बाद कर ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਰਮੀਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਰਮੀਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਰਮੀਆ 7 ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਜਿਰਮੀਆ 7 ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਕ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਕਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਆਖ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਓ, ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਥਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਥਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਜਿਰਮੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਬੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਬੰਬੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ, ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਤੱਕ 2700 ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਛੱਡ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, क्योंकि तुसी इस वचन दे भुखे प्यासे हो के इन्हां सर्द दिनां विच, गर्म दिनां विच, बारिशां दे विच तुसी इन्हां मौसमां दी परवाह नहीं करते, पर तुसी इस वचन नूं सुनन वास्ते आउंदे हो। खुदा इहदे लई तुहानूं की दवे, बहुत सारी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहुंदा हां, दानियल इन्ना सफर करके, इन्ने दुख सह के, इन्ना मतलब सारा कुछ करके भी खुदा दा वचन नहीं भुलिया, जिरमिया दी पोथी नहीं भुलिया। और याद रखो, जे जिरमिया दी पोथी नहीं भुलिया ते मैं एक गल दसनी चाहता, हाथ उठाओ और दुआ करनी भी नहीं जे भुलिया। लोग दुआ तो बिना कहते पाला बड़ा पाला, बहुत पाला, दुआ नहीं होती, बहुत पाला, ठीक है। आलसियो, ये तुहाडे वस दी गल नहीं जे लैनी। तुसी जेड़े प्रार्थना करन लई आलस करदे हो, आओ असी कहो तां 6 विच जावांगे, कहो तां 6 दी 6 विच जावांगे, पढ़ांगे, कहो तां 6 बाप दी 6 आज, कहो तां 6 बाप दी 6 आज पढ़ा। हे आलसी तू कीड़ी कोल जा, हे आलसी तू कीड़ी कोल जा। पैंती कह रहे ने, हे आलसी तू कीड़ी कोल, कीड़ी किथे ते बंदा किथे है? इन्ना तगड़ा फासला है, 6 5.5, एडा वड्डा आदमी, लेकिन मिसाल की दे रहा प्रभु, कीड़ी की मिसाल दे रहा। कहता है आलसी कीड़े कोल जा, कीड़ी कोल जा पढ़ांगे, ओदे रावां नूं वेख के बुद्धवान बन पढ़ांगे, जिहदा ना कोई आगू, ना हुद्देदार, ना हाकम है, ना जी जिन्हां दा को आगू, ना हुद्देदार, ना हाकम है, फिर भी वो कीड़ियां अपना भोजन इकट्ठा कर लैंदियां ने। मेरा ते तुहाडा भोजन खुदा दा जिउंदा वचन है। हालेलुया। आ सानू इकट्ठा कर लेना चाहिदा है। प्रभु दे सारी बरकत देवे। तो असी देखते हाँ कि सुलेमान दे दिनां दी नहीं मैं गल करदा, मैं गल कर रहा दौद दे दिनां दी भी नहीं, बल्कि जिरमिया दे दिनां दी गल कर, जिरमिया दे दिनां दी गल। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत। असा शुद्ध होना है, असा पवित्रताई विच आउणा है, असा आज्ञाकारी विच आउणा है, असी वफादारी विच आउणा है, तां जो प्रभु दे सन्मुख असी चित प्राप्त कर लई। और हुण वचन कहता है, वचन कहता है कुलसियां 3:8 जे मैं पढ़ाउंदा रहा ते फिर समा लगता है, पर मैं तुहानू इथों पुट तो कह देंदा, उत्थे लिखिया है कुलसियां 3:8 हुण तुसी कोप, क्रोध, बदी, दुर्वचन अते अपने मुंहों गंदियां गालां कढणियां छड्ड दिओ अते एक दूए नाल झूठ ना बोलो, क्योंकि तुसां पुरानी इंसानियत नूं ला दिता अते नवीं नूं पहन लिया है। मैनूं खुशी है असल दे विच तुसी दिनों दिन नवे हुंदे जा रहे हो। तुहाडा सुभाਅ जिहड़ा है वो नवा हुंदा जांदा है और होना भी चाहिदा, क्योंकि नबी कहता है असी जित प्राप्त किवें करांगे। तो मैं 2 जेतू तुहाडे कोल लै आया हां, 2 ते 4 6 जेतू लैके आ गया हां। सदर कमीस कबदन गो, दानियल सदर कमीस कबदन गो 4 ते 2 6 होर भी बड़े ने,
पर हुण समा नहीं मैं उन्होंने तुहाडे सामने लैके आवां, क्योंकि तुहाडे कोल आप भी ऐसा वचन है तुहाडे हत्थां विच जिहदे सामने जमीन अते आसमान टल सकदा है, पर प्रभु दे कहे हुए वचन कदे नहीं टल सकदे। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। आओ फिर असी अज जित पाए हुए लोगों को फिर याद करिए, जेडे पुराने नेम के लोग सन, जेडे चित्ता प्राप्त करके मिट्टी विच सुते हुए सन। हालेलुया। काले वे सुते हुए सन, वो मिट्टी विच सन, लेकिन उन्होंने दे आत्मा जेडे प्राण ने आत्मा जेड़ा है वो थले अंदर सी और वो आराम दे विच सन, लेकिन है कैद दे विच सन। पढ़ांगे मत्ती 27:45, मत्ती 27:45। दोपहर तो लैके तीए पैर तੀਕਰ हाँ जी सारी धरती उत्ते हनेरा रहा। हाँ जी। और तीए पहर यीशु ने उच्ची आवाज नाल पुकारिया कि एली एली लमा शब्दानी, जिदा अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तै मैनू क्यों छड़ दिता। मेरे अजीजो, यीशु मसीह प्राण दे रहा सी, ओ प्राण दे रहा सी, ओदी जान जा रही सी। दोपहर तो लैके तीए पैर तੀਕਰ ये 3 घंटे बनते ने। 3 घंटे ओ सलीब दे उत्ते लटकिया होया सी। ओदा खून सिर तो, ओदा खून हत्थां चो, ओदा खून पैरां चो वगदा ही चलिया जा रहा सी। पहला भी कोड़ियां नाल ओदा बड़ा खून बह गया सी, और जेड़ा रहिंदा सी ओ 3 घंटे तक खून डुलदा रहा। किथे डुलदा रहा? जमीन दे उत्ते उस चट्टान दे अंदर डुलदा रहा, और चट्टान दियां तेड़ां दे विचों दी किथे डिगदा रहा खून जाके। हाथ उठा के आखो ऐद दे संदूक दे उत्ते डिगदा रहा। और जो बदल रो पे, बदला ने अपने अथरू बहा दिते, बारिश आ गई और ओदा खून थल्ले तक जिथे ऐद दा संदूक लुकाया होया सी उथे चले गया। तालियां बजावांगे प्रधान याजक दा ऐद दा संदूक दे उत्ते ओदा अपना खून गया, ओदा अपना खून गया। ये लेले दा खून नहीं गया उथे, ये यीशु मसीह दा अपना खून गया। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत है मेरे अजीजो। इन्हां दिनां दे अंदर मजबूत ते तगड़े हो जाओ, बहुत मजबूत हो जाओ, तां जो असी प्रभु दे सन्मुख खलो सकीए। और इस तरह दे होइए जिस तरह उन्हें सानू जित दवा दी हुई है। जिस तरह उन्हें अब्राहम नू जित दवा दी, डैनियल नू जित दवा दी, सदर कमीस कबतन गो नू जित दवा दी। खुदा सानू भी जेतू बना दे, असी भी जेतू होना चाहते हैं, क्योंकि जुग दा साडे जुग दा नबी कहंदा सन असी किस तरह जित प्राप्त कर जाए। और एक आदे नाल होवेगी, एक खुदा दे जिउंदे वचन दे नाल होवेगी। जिन्ना चिर ए वचन साडियां जिंदगियां दे अंदर उतरदा जावेगा, ये सानू जेतू बनाई तुरिया जावेगा। प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे। तो असी उस अध्याय नू पढ़ रहे हाँ और इथों तक पहुंच गए हाँ। दोपहर तो तीए पैर तੀਕਰ ओ सलीब दे उत्ते सी
और कह रहा सी एली एली लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड्ड दिता। पढ़ांगी ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। प्रभु बहुत बड़ी ਅਚਾਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਸਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ बड़े दिल पत्थर हो गए हुए सी लोकां दे। यीशु दा खून बह रहा सी मेरे लिए अते मैं हाथ उठाना तुहाडे लिए, मेरे लिए और तुहाडे सबना पाइयां पैना वास्ते लहू डुल रहा सी। पर जिहड़े उत्थे सिपाही सन वो पत्थर दिल सन और वो कह रहे सी रहन दे असीं वेखीए भी एलिया नूं बचाउण लई आउंदा है। अज भी बहुत पत्थर दिल ने जिहड़े प्रभु की परवाह ताकर नहीं करते, जद के उन्हां नूं प्रभु की परवाह करनी चाहिए है। जद के उन्हां नूं प्रभु की परवाह करनी चाहिए है। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। मेरे अजीजो असीं प्रभु के वचन के अंदरों वेखदे हां कि वो कितना मुबारक है, वो कितना मुबारक है। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत किहदे लई जान चलेगी, यीशु की जान किहदे लई गई। मैं कहना मेरे लिए गई, मेरे परिवार लिए ओदी जान चलेगी, तुहाडे लई चलेगी। हालेलूया। तुहाडे घरां परिवारां लई यीशु की जान चलेगी। ओदा सारा लहू डुल जान काहदे विच हुंदी आ, हाथ उठा के आखो लहू विच हुंदी आ। ते लहू के कोड़े मारन तो लैके याद रखो गैतसमनी बाग दे विच धक्के खान तो शुरू करके सलीब तक ओदा लहू बह रहा सी। मेरे ते तुहाडे लई बह रहा सी। याद रखो ये पुराने नेम दे लोकां लई भी डुल रहा सी जेड़े ओदी कुर्बानी नूं उडीक रहे सन, जेड़े ओदी कुर्बानी नूं उडीक रहे सी उन्हां ने भी इस सलीब तो लहू डुल रहा सी। प्रभु दे सारी बरकत देवे। आओ सी पढ़दे हां 50। फिर यीशु ने उच्ची आवाज नाल अपनी चिल्ला के अपनी जान दे दी और देखो हैकल दा पर्दा ऊपरों लैके हेठा तक पाट के दो हो गया। धरती कंबी, पत्थर तिड़क गए और चट्टाना तिड़क गईयां और सुते हुए संतां दियां तालियां बजावांगे। सुते हुए संतां दियां कब्रां खुल गईयां। ये किहड़े संत ने? दोवें हाथ उठा के कहना पुराने नेम के संत ने जेड़े जित प्राप्त कर चुके हुए सन, जेड़े जित गए सन, जेड़े बाती पट्ठी दे विच भी चले गए पर उन्होंने परवाह ताकर नहीं की। शेरां दे अगे सुटे गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं दसना चाहता हाँ भाई ये पुराने नेम के लोग जेड़े कब्रां विच सुते हुए सन ओ उठ
ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਪੜਾਂਗੇ 51 ਆਇਤ। ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਪਾ ਗਏ? ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ? ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ? ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਮਤਲਬ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰ ਚੰਬ ਚਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ 21 ਆਇਤ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੜਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ
ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3 20 ਤੇ 21 19 20 ਔਰ 21 ਇਹ ਮੈਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਵੀ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ, ਉਦਮੀ ਬਣ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਇਤ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਓਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ? ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਖੋਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾ। ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਲਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਡੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦਵੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਵੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਆਇਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ, ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਨਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਭਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਲਹੂ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, यीशु मसीह है वफादार, न कभी वो भूलेगा न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, जो वफादार है। ते आओ अज वारी साडी भी वफादार होने की वारी है, आज्ञाकार होने की वारी है, वफादार होने की वारी है। साडी भी वारी है भाई असी जित प्राप्त कर जाइए और असी भी की अखवाइए
जेतु अखवा सके। मेरे अजीजो अब्राहम जीत गया, दानियल जीत गया, जसाया जीत गया और हिजकियेल जीत गया। याद रखो जकरिया जीत गया, जेड़ा हैकल के वेची जगवेदी दे कोल वध दिता गया सच्चाई दे वचन कहन दी खातर, ओ भी जीत गया। ओ सारे जीत गए। आओ असी भी प्रभु नू कहिए, प्रभु मैनू जेतू बना, मैनू जेतू बना दे, क्योंकि तू मेरे कन्ना विच वचन पा दिता है जेड़ा जितन वाला है। मैं ओनू अपने सिंहासन दे उत्ते बिठावांगा, जिस तरह मैं भी जित्या अते अपने पिता नाल ओदे सिंहासन दे उत्ते बैठा हां। आओ दुआ करिए, थोड़ा समा दुआ करिए, विचों उठ के किसी ने नहीं जाना। आओ असी दुआ करिए, अखां नूं बंद करके दुआ करिए। प्रभु साडियां कमियां दूर हो जान, साडियां कमजोरियां दूर हो जान, साडे काटे दूर हो जान। प्रभु साडे अंदरों सब कमियां नूं दूर कर दे। प्रभु बहुत बड़ी कृपा दे दे। सब दुआ करांगे, सब दुआ करांगे, सब दुआ करांगे। अपने अपने हाथ उठा के दुआ करांगे, अपने अपने हाथ दोनों बखावांगे। प्रभु सानू जेतू बना दे, तू बनाएगा कि असीं जित जावांगे। तू प्रभु साडा ध्यान रखेगा, असीं जित जावांगे। प्रभु असीं जेतू बनना चाहुंदे हां। प्रभु साडा जीवना ते याद करदे, प्रभु साडियां जिंदगियां नूं छूंदे। प्रभु बहुत बड़े